السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک کو لے کر، ایک نئے سبجیکٹ کو لے کر۔ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جو آیات ہم پر نازل فرمائی ہیں ان میں کئی قسم کی آیات ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو آیات سجدہ کہا جاتا ہے۔ تو آیات سجدہ کے بارے میں لوگ بڑا متجسس ہوتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں اور اس کے بارے میں کیسے جانا جا سکتا ہے۔ تو حضرات ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں چند آیات اور چند مقامات ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت کرنے یا کسی سے تلاوت سننے سے یہ سجدہ تلاوت جو ہے آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اور ان سب کو سجود تلاوت یعنی تلاوت کا سجدہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جن کو پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، ان آیات پر سجدہ کرنا متفق علیہ ہے، یعنی سجدہ کرنا سب کے نزدیک ضروری ہے، مگر اس کے واجب ہونے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ سجدہ کرنا واجب ہے، اور امام شافعی اور دیگر حضرات کے نزدیک جو ہے یہ سجدہ تلاوت آپ کو سنت ہے۔ تو سجدہ تلاوت کے معنی کیا ہے؟ سجدہ تلاوت اس سجدہ منفردہ یعنی اس واحد سجدے، ایک سجدے کو کہتے ہیں جو نیت کر کے دو تکبیروں یعنی سجدہ میں جانے اور اٹھنے کی تکبیروں کے درمیان میں کیا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے سجدہ تلاوت کے مشروع ہونے یعنی اس کے مشروع ہونے میں سب کا اتفاق ہے، یعنی اس کے جائز ہونے یا واجب ہونے یا ضروری ہونے میں سب کا اتفاق ہے، البتہ اس کے وجوب میں یعنی اس کے واجب ہونے میں اختلاف ہے۔ یعنی سجدہ کیا تو جائے گا یہ سب مانتے ہیں، مگر واجب ہے کہ سنت ہے، ضروری ہے کہ نہیں ہے، اس معاملے میں ائمہ کا آپس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے یہ سجدہ سنت ہے۔ سجدہ تلاوت کی فضیلت کیا ہے؟ تو سجدہ تلاوت کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابن آدم کو آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، یعنی جب آدم کی اولاد قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرتے ہوئے جب کسی ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں پر آیت سجدہ ہے، اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد جب وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اپنے خدا بند قدوس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، تو شیطان الگ ہو کر روتا ہے اور حسرت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، پس اس کے لیے جنت ہے، مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا، پس میرے لیے جہنم ہے۔ تو یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت جو ہے کس پر، یعنی سجدہ تلاوت کس پر واجب ہے۔ تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ قاری یعنی آیت سجدہ تلاوت کرنے والے پر سجدہ تلاوت کرنا لازم یا سنت ہے، یعنی جن کے نزدیک واجب ہے، جیسے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، تو امام اعظم کے نزدیک جو ہے یہ سجدہ تلاوت واجب ہے یعنی ضروری ہے، اور دیگر ائمہ کے نزدیک جو ہے یہ سجدہ تلاوت سنت ہے۔ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ چاہے کسی بھی مسلک کا وہ ماننے والا ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، سجدہ تو بہرحال ضروری ہے، یا تو اسے آپ واجب سمجھ کر کریں یا تو اسے سنت سمجھ کر کریں، ترک نہیں کر سکتے۔ تو تلاوت کرنے والے کے اوپر ضروری ہے، مگر جو سننے والے ہوتے ہیں، البتہ سننے والے پر سجدہ تلاوت ثابت ہونے کے لیے اس کا ارادتاً سننا ضروری ہے، یا بلا قصد سننے سے بھی ہو جاتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو احناف اور شوافع میں سامع اور مستمع یعنی سننے والے پر اور سنانے والے پر دونوں پر سجدہ تلاوت ہے، یعنی بالقصد سنیں یا بلا قصد، جان بوجھ کر سنیں یا انجانے میں سنیں، دونوں پر سجدہ تلاوت جو ہے واجب یعنی ضروری ہے۔ اور مالکیہ اور حنابلہ یعنی امام مالک کے اور امام حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک کے مطابق
मुस्तमी पर सजदे तिलावत वाजिब है, सजदे तिलावत ज़रूरी है, यानी पढ़ने वाले पर सजदे तिलावत ज़रूरी है, सामे पर नहीं, यानी बिलक़स्द सुनने वाले पर सजदे सब होता है, बिलाक़स्द सुनने वाले पर नहीं। यानी जो जानबूझकर सुन रहा है, जो कुरान की आयत को सुन रहा है, उस पर सजदा तो ज़रूरी होगा, मगर जिसने अनजाने में आयत सजदा को सुना तो उस पर सजदा वाजिब ना होगा। शरायत सजदा क्या है कि सजदे को करने का तरीका क्या है, तो इस सजदे के लिए नमाज के सजदे की मानिंद ही शरायत है, किबला रू हो जाएं, बावजू हो, नमाज के सजदे की मानिंद सर को ज़मीन पर रखें। और इसमें आपको नियत बांधने की या आपको जो है नमाज जैसा क़याम में हाथ बांधने की ज़ेर-ए-नाफ़ कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस नियत करें, नियत करके सजदे में जाएं और सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला अल्लाह की तस्बीह बयान करें तो आपका ये सजदा हो जाएगा। एक चीज़ मैं देखता हूँ कि हमारे मुआशरे में हमारी कुछ माएँ बहनें बेटियाँ होती हैं कि जब वो रमज़ान करीम में कुरान करीम की तिलावत करती हैं तो तिलावत करती हैं, मगर जब आयत सजदा आता है तो आयत सजदा वो पढ़ तो लेती हैं, मगर बाद में सबको इकट्ठा करके एक साथ 14 सजदा 15 सजदा करती हैं। तो ये मुनासिब सी बात नहीं है, ये निहायत नामुनासिब बात है। लिहाजा आपके लिए जरूरी है कि आप जब आयत सजदा तिलावत करें, यानी जब उस आयत पर पहुंचे तब आप उसे अदा कर लें, और यही बेहतर, मुस्तहब और मुस्तहसन है। और अगर बाद में भी अदा करेंगे तो आपका अदा हो जाएगा। और इसके ताल्लुक से आयत सजदा जो है इसको तर्क कर देने के ताल्लुक से मसला है कि तिलावत के दौरान में आयत सजदा को तर्क करके आगे बढ़ जाना दुरुस्त है, यानी तो इसमें इख्तिलाफ है। इमाम मालिक अगर फरमाते हैं कि अगर कोई वजू से हो और मकरूह वक्त भी ना हो तो आयत सजदा को तर्क कर देना मकरूह है, इसलिए कि ये एराज करने की मुशाबा है जो दुरुस्त नहीं, यानी बचने की मुशाबा है कि यार कौन इतना वक्त ले और कौन सजदा करे, तो ये दुरुस्त नहीं है। अगर कोई वजू से ना हो या मकरूह वक्त हो, यानी वक्त नामुनासिब हो, तो बिला कराहत जायज़ है, यानी इससे एराज करना ठीक है। अगर वक्त मुनासिब नहीं है और बंदे का वजू भी नहीं है तब आप जो है इसे बच सकते हैं, इसलिए कि अभी सजदा करना मुमकिन नहीं। ऐमे सलासा आयत सजदा को छोड़कर आगे बढ़ जाना मकरूह कहते हैं, इसलिए उसमें सजदे से एराज करना लाजिम आता है, जो जाहिर सी बात है कि दुरुस्त नहीं है। मकामात सजदा कितने हैं, यानी किन किन मकामात पर सजदा किया जाता है, उसके ताल्लुक से सबके तमाम अलग अलग अइम्मा के अलग अलग मवाक़िफ़ हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक, अहनाफ के नज़दीक कुरान करीम में कुल 14 सजदे हैं। 4 सजदे कुरान करीम के निस्फ अव्वल में हैं, यानी आधे 15 पारे से आधे में है, जो पहले 1 से 15 तक में 4 सजदे हैं, और निस्फ आखिर में यानी 16 से 30 तक में 10 सजदे हैं। तो कुरान मजीद के जो है निस्फ अव्वल में 4 सजदे हैं और निस्फ आखिर में 10 सजदे हैं। इमाम अहमद के नज़दीक जो है 15 सजदे हैं। सूरतुल हज के दोनों और सूरह स्वाद का भी सजदा उनके नज़दीक है। इमाम मालिक के नज़दीक 11 सजदे हैं। सूरह स्वाद और सूरह मुफस्सलात, सूरह नज्म, सूरह इंशिकाक और सूरह अलक के तीनों नहीं हैं। अहनाफ और शवाफे 14 सजदे करते हैं। फिर उनके दरमियान में तअय्युन में इख्तलाफ है, यानी कुछ मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मानने वालों को अहनाफ कहा जाता है, या उनके तरीक़ पर चलने वाले को अहनाफ कहा जाता है, और इमाम शाफ़ई की तक़लीद करने वाले को, उनके तरीक़ पर चलने वाले को शवाफ़े कहा जाता है। तो इनमें जो है ये बात तो मुत्तफ़क़ुन अलैह है कि 14 सजदा ही करना है, मगर इस बात में इख्तलाफ है कि कुछ मकामात ऐसे हैं कि जिनमें इमाम आज़म सजदा करने का हुक्म देते हैं, इमाम शाफ़ई उससे मना करते हैं। कुछ मकामात पर इमाम शाफ़ई सजदा करने का हुक्म देते हैं, अहनाफ उससे मना करते हैं। तो उसके तअय्युन में इख्तिलाफ है, बाकी सजदे में इख्तिलाफ नहीं है। अहनाफ जो है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मानने वाले या उनके तरीक़ पर चलने वाले, सूरतुल हज का पहला, दूसरा नहीं और सूरह स्वाद का सजदा इनके नज़दीक, यानी सूरतुल हज का पहला है, दूसरा सजदा नहीं है, और सूरह स्वाद का सजदा है, और शवाफे सूरतुल हज के दोनों हैं, और सूरह स्वाद का सजदा इनके नज़दीक नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए हमने ये चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे इल्म में भी इजाफे का सबब बनेगा। अपनी दुआओं में, अपनी नेक नियति में हमें याद रखें, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर कभी इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।